안녕하십니까. 생명의 흐름입니다. 이번 주는 겨울훈련 메시지 4번 좋은 땅, 곧 골짜기와 산에 시내가 흐르고 샘이 솟으며 원천이 있는 땅이신 모든 것을 포함하신 그리스도입니다. 이번 주 메시지를 신훈 형제님과 함께 교통해 보겠습니다. 안녕하세요, 형제님. 네, 반갑습니다. 네, 형제님. 이번 주 메시지 4번인데 이번 주 메시지에 대한 간략한 교통 부탁드리겠습니다. 아멘. 메시지 4번의 제목은 형제님 교통하셨듯이 좋은 땅, 곧 골짜기와 산에 시내가 흐르고 샘이 솟으며 원천이 있는 땅이신 모든 것을 포함하신 그리스도입니다. 아멘. 모든 것을 포함한 영이신 이 모든 것을 포함하신 그리스도는 골짜기와 산에 시내가 흐르고 또 샘이 솟으며 원천이 있는 땅이십니다. 시내와 샘과 원천은 흐르시는 영이신 그리스도를 상징하고 골짜기와 산은 우리가 흐르시는 영이신 그리스도를 체험하도록 하는 여러 종류의 환경을 상징합니다. 아멘. 이 물이 골짜기와 산에서 흐르는 것은 생수이신 그리스도께서 여러 가지 환경에서 흐르신다는 것을 가리킵니다. 골짜기는 십자가에 대한 체험, 곧 그리스도의 죽음에 대한 체험이고 이 산은 그리스도의 부활에 대한 체험입니다. 사실상 부활이 나타나려면 죽음과 낙심과 절망이 필요합니다. 십자가가 하는 일은 우리가 부활의 하나님을 누릴 수 있도록 우리의 자아를 끝내는 것입니다. 아멘. 긍정적인 의미에서 예수님은 우리를 치료하시고 살리시기 위해 항상 우리 속에 있는 모든 부정적인 것들을 죽이십니다. 이것은 살아있는 우리가 항상 예수님을 위하여 이 죽음에 넘겨짐으로써 예수님의 생명도 우리의 죽을 육체에 나타나게 하려는 것입니다. 그러므로 죽음은 우리 안에서 활동하고 생명은 여러분 안에서 활동합니다. 아멘. 고린도 4장 12절의 바울의 말씀이었죠. 우리가 주님의 죽음으로 말미암아 죽게 될 때 그분의 부활 생명은 우리를 통해 다른 사람들 안으로 분배될 수 있습니다. 아멘. 네, 정말 이러한 생수를 우리가 누리기 원합니다. 또 메시지의 후반부에서는 우리가 생수를 누리기 위한, 얻기 위한 그런 우리 생활의 원칙들을 말해주고 있습니다. 또 이 부분에 대해서도 형제님 좀 교통 부탁드리겠습니다. 아멘. 예레미야서 2장 13절이 이렇게 말하고 있는데요. 내 백성이 두 가지 악을 행하였다. 그들은 생수의 원천인 나를 저버렸고 자기들을 위해 저수조들을 팠는데 그것들은 물을 담아줄 수 없는 새는 저수조들이었다라고 말합니다. 하나님의 백성이 행한 악은 그들의 원천, 곧 근원이신 하나님을 저버린 것과 하나님 아닌 다른 근원을 향해 돌아선 것이었습니다. 아멘. 하나님께서 보시기에 악인, 곧 악을 행하는 이는 바로 그분을 마시기 위해 그분께로 나오지 않는 사람입니다. 아멘. 그들은 많은 일을 하지만 주님을 접촉하고 또 취하고 받아들이고 맛보고 누리려고 나오지 않습니다. 하나님께서 보시기에 이보다 더 악한 것은 없습니다. 그러므로 우리는 생명수를 마시고 흘려보내기 위해 구원의 샘들에서 물을 깃는 습관을 세울 필요가 있습니다. 아멘. 하나님의 경륜에 따르면 하나님을 신뢰하는 사람은 생수의 원천이신 하나님을 상징하는 이 물가에 심겨진 나무와 같습니다. 아멘. 그 나무는 물에 담긴 모든 풍성을 흡수하여 강가에서 자랍니다. 신성한 분배를 받기 위해 나무들이 누리는 물이신 하나님을 흡수해야 합니다. 아멘. 기도의 의미는 바로 하나님을 흡수하는 것입니다. 하나님을 접촉할수록 우리는 하나님을 더 흡수할 것이고 아멘. 하나님을 더 흡수할수록 우리는 하나님을 더 누리게 될 것입니다. 아멘. 요한복음 4장 14절 하반절은 내가 주는 물은 그 사람 안에서 원천이 되어 샘솟아올라 영원한 생명에 이를 것입니다 라고 말합니다. 결국 삼위 하나님은 아버지와 아들과 영을 통해 우리 안으로 흐르고 계시며 우리의 가장 깊은 곳에서부터 다른 이들 안으로 또한 흐르고 계십니다. 아멘. 원천이신 아버지와 샘이신 아들과 강이신 그 영은 우리 안으로 우리와 함께 흐르시어 결국 최종적으로 이 영원한 생명의 총체인 새 예루살렘이 되실 것입니다. 아멘. 아멘. 주님을 찬양합니다. 아멘. 주님을 찬양합니다. 아멘. 네, 형제님 교통 감사드립니다. 아멘. 네, 이어서 이번 주 관련된 영상을 시청하시겠습니다.
how Christ is the wheat, Christ is the barley, He is the vine, He is the fig, He is the pomegranates, He is also all the minerals. We really enjoyed seeing all these aspects or riches of Christ. We have touched various aspects of the riches of Christ. This time, as I'm preparing, getting into these messages, the Lord touched me afresh. We are not just here presenting some different aspects of the riches of Christ. We are here to come to see a land, an all-inclusive land, a land full of waters, a land full of riches, plants, minerals. It's a totality. It's not just I enjoy Christ a little bit here, a little bit there, which may suffice you, will satisfy your hunger, quench your thirst a bit. But what God revealed to us is not just the riches, but it's a land. It's a totality where, if we have seen this, you will realize God wants to bring us into the possession, into the experience of this land, which includes all the things here. He wants us to live in this land, to labor on this land, to possess this land. First point says, Galatians 3:14 says, in order that the blessing of Abraham might come to the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. This is one of the important verses in the New Testament we all must be impressed with. Brother Lee stressed this very much, that the blessing of Abraham is just the promised Spirit. The Apostle Paul has such a revelation. He was the one under the Spirit's enlightenment to show us the blessing of Abraham, which is mainly related to the land and to the seed, right? And then now he brought in the promised Spirit. What a great light that is. The promise, the blessing of Abraham, which is related to the good land, is something related to the promised Spirit through faith. Point A says the physical aspect of the blessing that God promised to Abraham was the good land. That's clear. Right? God promised Abraham, you shall inherit the land, which is a type of the all-inclusive Christ. Since Christ is eventually realized as the all-inclusive life-giving Spirit, the blessing of the promised Spirit corresponds with the blessing of the land promised to Abraham. This good land, typifying the all-inclusive Christ, actually is pointing to the all-inclusive Spirit. That life-giving Spirit, that consummated Spirit, that is the reality of the good land. When we say the good land is the all-inclusive Christ, which is not wrong, it's true. But if you only stay with that all-inclusive Christ, this good land is objective to you. It's just knowledge to you. The triune God in Christ as the Spirit now can be applied to us. He enriches us. He becomes experienceable to us.
the last Adam became a life-giving spirit. As the Spirit, the triune God is made real to us. He became experienceable to us. This very good land, which typifies the all-inclusive Christ, is a land of the Spirit. It's a land full of waters. In the Bible, the water symbolizes the Spirit. It's a land full of water, implying this good land, which is the all-inclusive Christ, is a land of the Spirit. It's a land full of waters, so experienceable. 고린도후서 12장에서 바울은 육체에 있는 가시를 그에게서 떠나도록 해달라고 3번 주님께 간청했다고 말합니다. 그런데 주님은 그의 간구에 응답하지 않으시고 오히려 그 가시를 그의 육체에 남겨두셨습니다. 주님께서 이렇게 하신 것은 바울이 주님의 충분한 은혜를 체험하도록 하시고 아울러 바울이라는 사람이 파쇄되어야 함을 알게 하시기 위해서입니다. 주님의 뜻은 바울의 육체에 가시가 없다면 그가 상처받거나 어려움을 당할 때 그리스도께서 그에게서 흘러나오실 방법이 없다는 것을 알려주시는 데 있습니다. 은혜 받은 사람은 주님께 주님, 제가 파쇄되지 않아 당신께서 나오실 수 없습니다. 당신께서 제 안에서 나오실 수 있도록 저는 당신의 파쇄를 받아들입니다. 라고 말할 수 있습니다. 십자가는 주님의 생명의 출구입니다. 십자가에 파쇄가 있는 사람에게는 생명의 출구가 있습니다. 파쇄된 사람에게서만 주님의 생명이 흘러나올 수 있습니다. 말레이시아에서 고무나무를 키우는 사람들은 고무를 나무 밖으로 흘러나오게 하는 유일한 방법이 고무나무를 자르는 것임을 알고 있습니다. 이뿐 아니라 잘라낸 부분이 클수록 더 많이 흘러나옵니다. 이것은 그리스도인이 먼저 파쇄되고 잘려야 그리스도의 본질과 생명이 그 잘린 곳에서 흘러나올 수 있다는 것을 설명하는 좋은 비유입니다. 이러한 이유로 우리가 어둠과 곤란과 어려움에 처해 있고 빛이 없을수록 그리스도의 생명이 우리 몸에서 더욱 흘러나오는 것입니다. 그러므로 우리는 하나님의 생명이 우리 안에서 겪는 어려움이 세상이나 죄악이나 인간의 감정이 아니라 우리의 본성임을 보게 됩니다. 죄악, 세상, 감정은 분명 우리를 방해하는 요소이지만 벗을 수 있는 옷처럼 아주 작은 방해물에 불과합니다. 그러나 우리 그리스도인들 안에는 주관적인 어려움이 있는데 이 주관적인 어려움은 우리의 자아이며 우리의 타고난 생명입니다. 이것은 반드시 파쇄되어야 합니다. 많은 때 죄악을 벗어버리기 위해 파쇄가 필요하지 않으며 세상과 감정을 벗어버리기 위해서도 파쇄가 필요하지 않습니다. 그러나 우리의 자아와 타고난 생명과 기질을 벗어버리기 위해서는 십자가의 파쇄가 필요합니다. 바울은 고린도전서 2장 2절에서 왜냐하면 내가 여러분 가운데서 예수 그리스도 곧 십자가에 못 박히신 이분 외에는 아무것도 알지 않기로 작정하였기 때문입니다. 라고 말합니다. 바울이 알고자 한 것은 두 가지인데 하나는 예수 그리스도이고 다른 하나는 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것입니다. 바울에게 있어서 단지 그리스도만 있고
십자가가 없다면 전파할 것이 없습니다. 십자가가 우리 몸에서 파쇄한 것만큼 그리스도의 흘러나옴도 그만큼 있게 됩니다. 십자가가 우리 몸에서 일하는 만큼 그리스도의 표현도 그만큼 있게 됩니다. 그러므로 우리는 십자가에 파쇄하는 일이 필요하다는 사실을 분명히 볼 수 있도록 하나님께 긍휼을 구해야 합니다. 우리는 그리스도의 원수이고 하나님의 방해물이기에 십자가로 처리되어야 합니다. 우리는 구원을 받았지만 그리스도는 우리에게서 나오실 수 없습니다. 그리스도께서 나오실 수 없는 것은 우리가 하나님의 방해물이기 때문입니다. 오늘날의 어려움은 다른 사람에게 있지 않고 여러분과 나에게 있습니다. 우리가 처음 구원받았을 때 우리는 죄악을 일소하고 세상을 버리고 더 좋은 일을 하고 더 나은 행동을 하면 좋은 그리스도인이 될 수 있다고 생각했습니다. 그러나 이것만으로는 충분하지 않습니다. 왜냐하면 하나님의 목표는 그리스도께서 우리에게서 충분히 흘러나오실 수 있도록 우리가 파쇄되는 것이기 때문입니다. 이것이 바로 바울이 오직 예수 그리스도와 그분의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 않기로 작정한 이유입니다. 십자가는 우리 몸에서 그리스도를 위한 출구를 찾아야 합니다. 그러므로 우리의 열심, 죄악을 일소함, 세상을 처리함이 전부가 아닙니다. 주님께서 우리 몸에서 출구를 가지셔야 합니다. 우리 안에 계신 그리스도를 가로막는 가장 큰 방해물은 바로 우리 자신입니다. 설령 우리가 복음을 널리 전하여 수만 명의 사람을 구원한다 할지라도 그것으로 그리스도께서 어느 정도 출구를 얻으셨다고 단정할 수 없습니다. 그리스도께서 하나의 출구를 가지시려면 우리의 자아가 십자가의 파쇄를 거치고 십자가의 처리를 거쳐야 합니다. 오직 이와 같은 파쇄를 통해서만 그리스도께서 우리 몸에서 출구를 얻으실 수 있습니다. 본 내용은 미니스트리 다이제스트 2023년 겨울훈련 좋은 땅으로 예표되신 모든 것을 포함하신 그리스도에 대해 수고함으로써 그리스도의 몸인 교회를 건축하고 왕국의 실제와 출현을 가져오며 주님의 다시 오심을 위해 신부가 자신을 준비하도록 함에서 일부를 발췌한 것입니다. 신명기 8장 7절은 그 땅은 골짜기와 산에 시내가 흐르고 샘이 솟으며 원천이 있는 땅입니다. 라고 말합니다. 우리가 누리는 좋은 땅은 시내와 샘과 원천이 있는 삼일 하나님의 땅입니다. 생수이신 그리스도께서 골짜기와 산 가운데 흐르십니다. 우리의 모든 환경들 가운데서 흐르시는 주님을 조금도 놓치지 않고 얻는 한 주간이 되시기를 기도하겠습니다. 그러면 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.